حضرات، میں آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا کہ اٹھتی کہاں ہے اور جا کے کہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو میں آپ کی انتظار کی گھڑیوں کو ختم کر کے میں آپ کے دلوں کی دھڑکن کو بلا رہا ہوں۔ وہ شخص جس نے اعظم گڑھ سے اٹھ کر پورے ہندوستان میں اعظم گڑھ کا نام اس نے روشن کیا، جنہوں نے اپنے کلام سے پورے ہندوستان میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، جو ہمارے ہی دیار کا ہے، جو ہمارے ہی پڑوس کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، لیکن اس نے ہمارے اپنے ماحول اعظم گڑھ کا نام پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب حافظ اسد ماحولی صاحب کو، خدا کے ڈر سے پلکوں کو بھگونا چاہیے، گناہوں پر دل نادم کا رونا چاہیے، زباں سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے، زباں سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے، حقیقت میں نبی سے عشق ہونا چاہیے۔ جناب اسد ماحولی صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 مصرے سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنی عادت سے بڑا مجبور ہوں، کیونکہ اپنی عادت سے تھوڑا سا مجبور ہوں کہ جب تک آپ سب میرا ساتھ نہیں دیں گے تب تک میں نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ آپ سب ساتھ دیں گے، آپ سب جواب دیں گے، تب مزہ آئے گا۔ ہمارے بیچ حافظ ابرار صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میرے بھائی محمد اشرف خان، اصغر بھائی اور اظہر تسلیم، بلال بھائی، شاہد بھائی، بہت سارے لوگ ماحول سے آئے ہیں، صابر بھائی، افضال بھائی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ جدھر میری نظریں اٹھتی ہیں میرے اپنے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ سیدھے سیدھے آپ کے درمیان میں نعیم بھائی کا پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے، میں سیدھے سیدھے یہاں سے مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، بالخصوص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سب کچھ تو میسر ہے مگر شاد نہیں ہے، پورا مجمع ذرا سے ایک بار بول دے سبحان اللہ۔ جی آپ سب جاگتے رہیں، بس میں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلب سنیں کہ سب کچھ تو میسر ہے مگر شاد نہیں ہے، سب کچھ تو میسر ہے مگر شاد نہیں ہے، دل یاد الہی سے جو آباد نہیں ہے، دل یاد الہی سے جو آباد نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظم صاحب، تھوڑا سا آپ بھی جڑیے گا، بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں پیش کرتا ہوں، سنیں کہ سب کچھ تو میسر ہے مگر شاد نہیں ہے، دل یاد الہی سے جو آباد نہیں ہے، تعداد میں ہم کم ہے تو کمزور نہ سمجھو۔ اب اگلے مصرے میں آپ سب شریک ہوئیے گا، تعداد میں ہم کم ہے تو کمزور نہ سمجھو، کیا بدر کی تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے، کیا بدر کی تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے، سب کچھ تو میسر ہے مگر شاد نہیں ہے، دل یاد الہی سے جو آباد نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ 4 مصرے اور بالخصوص پیش کرتا ہوں۔ اسی زمین پہ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت بڑے بڑے پروگراموں کو کیا ہے اور وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہوا مجھے دکھائی دیا ہے، چاہے وہ آل انڈیا مشاعرہ ہو، چاہے وہ جلسے کا پروگرام ہو۔ الحمدللہ ماحول اور قرب و جوار کے لوگ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کرے والے تمام لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کرے والے ماشاءاللہ پورے قرب و جوار سے جڑے رہتے ہیں، کہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ سب محبت کرنے والے ہیں۔ مقیم بھائی اس پروگرام کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے سجایا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس پروگرام کو اتنا بڑا کرے کہ آئندہ جیسا کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ اسی زمین پہ اور بھی
اس سے بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب اس پروگرام کا ساتھ دیں گے, آپ سب مقیم بھائی کا ساتھ دیں گے. ایک بار سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کہ آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں 4 مصرے اور آپ تک پہنچاتا ہوں, بالخصوص پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر, دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر. تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر. پورے ہندوستان میں آج کی تاریخ میں باطل بہت مضبوط ہے, باطل بہت غالب ہے. ہندوستان کہاں جا رہا ہے, ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بے باکی سے کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو اسد الدین اویسی صاحب کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت. ہندوستان میں اگر محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے تو کانگریس کو چھوڑ دیجئے, مجلس اتحاد المسلمین ہم مسلمانوں کی آواز اٹھاتی ہے. آپ سب ایک بار زوردار تالیاں بجا کر تائید کریں. پیش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے بطور خاص پڑھتا ہوں, سنیں. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر. تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر. تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر. تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر. تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر. ماشاءاللہ. اسد بھائی ایک بار یہ شعر اور پھر پس پڑھ دیجئے, بہت ہی عمدہ کلام ہے. بہت شکریہ بدر عالم بھائی, ماشاءاللہ بڑی دیر کے بعد ان کو یہ 4 مصرے سمجھ میں آئے. چلیے, اللہ کرے کہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ رہے, اللہ آپ کو نوازتا رہے اور ماحول سے آپ کا کام لیتا رہے. ماحول والے بڑے خوش ہیں آپ سے, اللہ کرے اسی طرح خوش رہیں. پیش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے پھر پڑھتا ہوں, سماعت کریں. پیش کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ سب کی توجہ. حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. حضرت اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے. نوجوان شخصیت پورے اعظم گڑھ ضلع کے الحمدللہ جس طرح بے باکی سے بیان کرتے ہیں میں نے تو ابھی تک کسی اور کو نہیں سنا ہے الحمدللہ. پیش کرتا ہوں حضرت کے حوالے سے بطور خاص پڑھتا ہوں یہاں سے 4 مصرے اور بالخصوص پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ ہر گھڑی پھول وہ, سنیے گا مولانا آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, سنیے 4 مصرے بہت خوبصورت سے پڑھتا ہوں, سنیں. کہ ہر گھڑی پھول وہ مسکان کے برساتی ہے, ہر گھڑی پھول وہ, ہر گھڑی پھول وہ مسکان کے برساتی ہے. ہلکی ایک چھینک پہ, ہلکی ایک چھینک پہ ماں میری تڑپ جاتی ہے. ہلکی ایک چھینک پہ کہ مخملی فرش پہ, نہیں بھائی سنیے گا, مخملی فرش پہ بھی نیند میسر وہ کہاں, مخملی فرش
فرش پہ مخملی فرش پہ بھی نیند میسر وہ کہاں ماں کے آنچل کے ہواؤں میں جو نیند آتی ہے ماں کے آنچل کے ہواؤں میں جو نیند آتی ہے ہر گھڑی پھول وہ. رفتہ رفتہ میں ایک نظم تک پہنچنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح یہ چھوٹا سا مجمع ہے, یہ چھوٹا سا پروگرام ہے, الحمدللہ آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں. میں سیدھے سیدھے 4 مصرے اور آپ تک پہنچاتا ہوں. بالخصوص دارالعلوم دیوبند کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور یہ مصرے 4 مصرے میں اگر آپ کو سچائی نظر آئے تو آپ سب میرا ساتھ دیجئے گا. پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. ان بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. آپ سب اچھے اخلاق والے ہیں, اچھے اخلاق والا بننے کی کوشش کریے. 4 مصرے پہنچاتا ہوں, سنیں. کہ محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے. محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے. نبی والے کبھی ناموں سے عزت کھو نہیں سکتے. نبی والے کبھی ناموں سے عزت کھو نہیں سکتے. ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی, ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی, ہم اس کے ماننے والے ہیں, قاتل ہو نہیں سکتے. ہم اس کے ماننے والے ہیں, قاتل ہو نہیں سکتے. ہم اس کے ماننے والے ہیں, قاتل ہو نہیں سکتے. 4 مصرے اور آپ تک پہنچاتا ہوں, اس کے بعد نظم مکمل آپ تک پہنچاؤں گا. 4 مصرے اس زمین پر پڑھتا ہوں کہ بھی حضرت سے میں نے کہا, حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب سے, کہ حضرت کس عنوان پر اپنی شاعری کی جائے, تو حضرت نے بلا جھجک کہا کہ نعت کی شاعری کی جائے. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. جلسہ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح, معاشرے کی اصلاح اصل آج کل کی ضرورت ہے, آج کی ضرورت ہے. لیکن حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت جب تک حالات حاضرہ کی شاعری ہم شاعر نہیں کرتے تب تک سامعین کو شاید شعر سمجھ میں نہیں آتے, لیکن جب شاعری ہوتی ہے تو آپ سب کو وہی حالات کی شاعری سمجھ میں آتی ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. 4 مصرے میں پیش کروں گا اور اس حوالے سے پیش کروں گا کہ مدرسے کے اندر کون طلبہ پائے جاتے ہیں, مدارس اسلامیہ کے اندر کون کون سی پڑھائی ہوتی ہے. ان طالب علموں کو آپ آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں, مدرسے کے اندر آپ جا کر جانچ کر سکتے ہیں کہ کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا سکھایا جاتا ہے. 4 مصرے میں بطور خاص پیش کرتا ہوں. چیئرمین صاحب حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب اور بھی جتنے ہمارے بھائی ہیں, میں سب کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. آپ سب کی بات میری تائید ہوگی, آپ سب کا ہاتھ اٹھے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری حوصلہ بڑھ گئی. پیش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے. ارشاد ارشاد. ارے ناداں انہیں دیکھو یہ عرصوں سے نہیں نکلے,
میرے جو بات کہنے کا مقصد ہے آپ سب کا ذہن اگر اس بات تک پہنچ جائے تو آپ جڑیے گا. پیش کرتا ہوں سنیں. ارے نادان انہیں دیکھو یہ عرصوں سے نہیں نکلے, کیا اپمان بھارت کا یہ برسوں سے نہیں نکلے, کیا اپمان بھارت کا یہ برسوں سے نہیں نکلے. او سارام نتیانند چاہے رحیم بابا ہو, شکر اللہ کا ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے, شکر اللہ کا ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے, شکر اللہ کا ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے. آئیے دوستوں, بہت شکریہ, آپ سب کی محبتوں کو سلام. بہت اچھا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ سیدھے سیدھے نظم کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کروں, کیونکہ بہت زیادہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب کی طرف اٹھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک درخواست میری تھی سر, جو ہے اس کو بھی کر دیجئے گا, کہیں سے آیا ہے. اچھا دوستوں, ایک فرمائش ہمارے چیئرمین صاحب کی ہے اور کہیں سے فون آیا ان کے پاس کہ آپ نے ممبئی میں جو پڑھا تھا اس کی فرمائش ہے, 4 مصرے آپ پڑھ دیجئے. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. جنہوں نے پروگرام منعقد کیا ہے ان کا تعاون ہے, ان کی فرمائش جی میں پیش کرتا ہوں. آپ سب ایک بار ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مجھے اجازت دے دیجئے. جی بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں 4 مصرے, سنیں. کہ رام مندر کا نعرہ دے دے کر, سنیے آج کی سچائی آپ تک پہنچاتا ہوں. 1.5 سال 2 سال پہلے میں نے یہ 4 مصرے پڑھے, لیکن ہمیشہ اس مدے کو اٹھا کر, ہوتا کچھ نہیں ہے, صرف ہندوستان میں آپس میں ہندو اور مسلم کی بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس مدے کو اٹھا کر 4 مصرے پر بطور خاص پیش کرتا ہوں, سنیں. کہ رام مندر کا نعرہ دے دے کر نفرتیں ہی فقط ابھاریں گے, نفرتیں ہی فقط ابھاریں گے. رام مندر کا نعرہ دے دے کر نفرتیں ہی فقط ابھاریں گے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے جب, اب اگلے مصرے میں اعظم گڑھ واسیوں آپ سب شریک ہوئیے گا. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے جب, پھر وہ کیسے چناؤ ہاریں گے, پھر وہ کیسے چناؤ ہاریں گے. نفرتیں ہی فقط ابھاریں گے. رام مندر کا نعرہ دے دے کر نفرتیں ہی فقط ابھاریں گے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے جب, پھر وہ کیسے چناؤ ہاریں گے, پھر وہ کیسے چناؤ ہاریں گے. آئیے مکمل نظم کا مطلب بطور خاص آپ کے حوالے کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اہل اسٹیج ماشاءاللہ جڑا ہوا ہے اور چیئرمین صاحب نے نظامت سنبھال لی ہے. یہ آج کی اس رات کا بہت بڑا المیہ ہے. جی بہت شکریہ. جی حاضر کرتا ہوں. اچھا کیا کم سے کم آپ نے سوچا کہ میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں, تو آپ میری حوصلہ بڑھانے کے لیے خود مائک آپ نے اٹھا لیا. میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں. اب میں جو نظم پیش کرنے جا رہا ہوں, آج کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں, ہمیں کس طرح رہنا چاہیے, ہم کس طرح رہتے ہیں, بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں یہیں سے مطلب اس بالخصوص پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. میرے رامڑا اور رامڑا پڑھنے پہلے
ये बच्चों को दे दीजिए जी, जो छोटी नोट है वो बच्चों के लिए ठीक है जी। हाजिर करता हूँ दोस्तों, एक फरमाइश है इंग्लिश की जो नातिया हमद मैं पढ़ता हूँ उसकी फरमाइश है। हालांकि अपने इलाके में मैंने बहुत कम पढ़ा है, ज़्यादा जब बाहर होता हूँ झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में तो उसकी बहुत ज़्यादा लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन अगर अपने इलाके में लोग फरमाइश करके सुनते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे इलाके वाले मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं। ये मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। इरशाद पेश करता हूँ, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक नज़्म जो मैं पढ़ना चाह रहा था मैं उसको पढ़ लूँ, उसके बाद वक्त ने अगर इंशाअल्लाह इजाज़त दी, हज़रत अगर इजाज़त दे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं उसको ज़रूर पेश करूँगा। हाजिर करता हूँ, यहाँ से मतलब सुने कि हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे। सुनिएगा, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए, आप सब सुकून से सुन लें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमको किस तरह रहना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने कौन सा तरीका हमें बताया है और हम रहते किस तरह हैं। हालांकि हम भी उसी में मुलव्विस हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत पारसा नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बात जो बताई जाए, मेरे उस्ताद हमेशा कहा करते थे कि बेटा अच्छी बात अगर कोई बताए तो उसको नोट कर लो, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अच्छा इंसान अगर बुरी बात बताए तो उसको नजरअंदाज कर दिया करो, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो। तो इस बात को अपने जहन में रखें और मेरी बात आप सबके जहन तक पहुंचे तो आप सब अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हम सब अमल करें, स्टेज वाले करें ना करें, लेकिन आप सब में से अगर किसी एक ने अमल कर लिया तो आज की रात का इस जलसा ये कामयाब हो जाएगा। इसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पेश करता हूं, यहां से सुने कि हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे, हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे। हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे, दीनों ईमान से, सुनिए शेर पेश करता हूं, सुने कि दीनों ईमान से कुछ भी नहीं हमको मतलब। एक एक लाइन में सच्चाई है, आप सब सुनकर बताइएगा, मैं पढ़कर बताता हूं। पेश करता हूं, सुने कि दीनों ईमान से कुछ भी नहीं हमको मतलब, रब के कुरान से कुछ भी नहीं हमको मतलब, रब के कुरान से कुछ भी नहीं हमको मतलब, अपने अजदाद की मीरास गंवा बैठे हैं, अपने अजदाद की मीरास गंवा बैठे हैं, नक्शे पाए शहे अबरार मिटा बैठे हैं, नक्शे पाए शहे अबरार मिटा बैठे हैं, इससे बढ़ के भी बुरा वक्त अभी देखेंगे हम मुसलमान अगर खुद को नहीं बदलेंगे। हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे, हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे। और तारीख़ इस्लाम के हवाले से पेश करता हूं बतौर खास, बंद समात फरमाएं कि एक वो दौर था कम हो के हजारों से लड़े। सुनिएगा हजरत, पेश करता हूं, समात फरमाएं कि एक वो दौर था कम हो के हजारों से लड़े, बहरे जुल्मात में दौड़े थे हमारे घोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़े थे हमारे घोड़े, गलबे हक के लिए कश्ती जला दी हमने। एक एक मिसरे में आप सबको शरीक करता हूँ, गलबे हक के लिए कश्ती जला दी हमने, कैसरो किसरा की बुनियाद हिला दी हमने, कैसरो किसरा की बुनियाद हिला दी
हमने आशिकाने नबी जिस समत निकल जाते थे, सूरमाओं के कलेजे भी बहल जाते थे। हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे। हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे। मुस्तकीम भाई जो हेलो मुशायरा से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सबको अगर यहाँ ना समझ में आए तो यूट्यूब तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है जब तन्हाई में हम खोल कर देखा करते हैं। इस नज़्म को शायद अगर यहाँ पर आपने अमल नहीं किया तो मुझे समझ में आता है कि यूट्यूब पर जब देखेंगे तो वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और आप सबको इंशाअल्लाह उस नज़्म पर अमल करने की भी ज़रूरत है। एक और बंदा आप तक पहुँचाता हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि आज हम नफ्स परस्ती में गिरफ्तार हुए। सुनिएगा, पहले स्टेज से दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ, सुने कि आज हम नफ्स परस्ती में गिरफ्तार हुए, ऐशो आराम के इशरत के तलबगार हुए। हर आदमी नफसी नफसी में है, सिर्फ पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा कमाओ और कुछ नहीं, पैसा आना चाहिए, बस सिर्फ इंसान का मकसद यही बन चुका है। पेश करता हूं, आप सब अल्लाह के वास्ते इस नज़्म पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आज का ये जलसा तभी कामयाब होगा। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि आज हम नफ्स परस्ती में गिरफ्तार हुए, ऐशो आराम के इशरत के तलबगार हुए। मौत से डरते हैं, जीने की तमन्नाई है, मौत से डरते हैं, जीने की तमन्नाई है। आखिरत भूल गए, दुनिया के सौदाई है, आखिरत भूल गए, दुनिया के सौदाई है, आखिरत भूल गए, दुनिया के सौदाई है। आजकल अपनी हर किस्मत जो रुसवाई है, हक ताला को भुलाने की सजा पाई है, हक ताला को भुलाने की सजा पाई है। आज जो हम फिरते हैं, आज हम नफ्स परस्ती में गिरफ्तार हुए, हर तरफ आज जो हम फिरते हैं मारे मारे। और दोस्तों इसी जमीन पर आखिरी बंदा आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो फरमाइश है उसको भी पूरी करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूं यहां से बंद बतौर खास चेयरमैन इरशाद माशाअल्लाह, समाअत फरमाएं कि जब मुअज्जिन की अज़ां पे भी ना आया कोई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब मुअज्जिन की अज़ां पे भी ना आया कोई, आह मेहराब ने की दर्द से मस्जिद रोई, आह मेहराब ने की दर्द से मस्जिद रोई। जिक्र अज़कार तिलावत की नहीं है फुर्सत, हक ताला की इबादत की नहीं है फुर्सत, बद्दुआ सुनी मसाजिद की लगी है शायद, दर बदर फिरते हैं हैरानो परेशान असद। आज जो फिरते हैं हम सब यहाँ पर मारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे। इरशाद भाई दोबारा इरशाद है मस्जिद वाला। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब ने दोबारा पढ़ने के लिए कहा, हालांकि माइक साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप सब थोड़ा सा अगर साथ दे देंगे, एक बार सारे लोग जरा सा बोल दें सुभान अल्लाह।
नहीं, कुछ लोग तो कसम खा कर आए हैं कि नहीं बोलूँगा। माइक खींच रहा है। जी चलिए, खैर कोई मसला नहीं है, घर गांव में ये सब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेश करता हूँ यहाँ से इस बंद को, चेयरमैन साहब ने कहा है दोबारा पढ़ने के लिए, मैं हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जब मुअज्जिन की अज़ा पे भी ना आया कोई, आह मेहराब ने की दर्द से मस्जिद रोई, आह मेहराब ने की दर्द से मस्जिद रोई, जिक्र अज़कार तिलावत की नहीं है फुर्सत, हक़ ताला की इबादत की नहीं है फुर्सत, बद्दुआ सुनी मसाजिद की लगी है शायद, दर बदर फिरते हैं हैरानो परेशान असद, आज जो फिरते हैं आज हम हर जगह जो फिरते हैं मारे मारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे, सब ये इस्लाम से दूरी का सबब है प्यारे। आइए दोस्तों, मेरे दोस्तों ने फरमाइश की है तो मैं चाहता हूं कि उस फरमाइश को भी आप सबको सुना दूं। इस इलाके में शायद उस नाते पाक को, उस नातिया हमद को मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप सब थोड़ा सा सुन लीजिएगा अच्छी तरह, तो अपना भी काम हो जाएगा, आप सब भी थोड़ा सा मोहब्बतों से नवाज देंगे। पेश करता हूं यहाँ से समाअत फरमाएं। Who is the Lovan Allah? एक बार सारे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, झारखंड बिहार वालों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो बड़ी जल्दी सुभान अल्लाह कह देते हैं, शायर पढ़ भी नहीं पाता और वो सुभान अल्लाह कह देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश वालों की थोड़ी सी ये कमी है कि वो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि अच्छा है या खराब है, उसके बाद जब समझ में आता है तब जाकर सुभान अल्लाह बोलते हैं। बड़ा वक्त आप सब लगा देते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहने की कोशिश कीजिए। आप सब अगर मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो शायर की खुराक जो होती है वो दाद हुआ करती है। कोई भी स्पीकर जब बोलता है और जब लोग अपनी दादो तहसीन से नवाजने लगते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात सही है, लोगों को समझ में आ रही है, तो उसको और हौसला मिल जाती है। आप सब थोड़ा सा जुड़े, इस नातिया हमद से जुड़े। हाजिर करता हूं यहाँ से, सुने। हु इज द लव्वान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हु इज द रहमान अल्लाह, हु इज द लव्वान अल्लाह, हु इज द रहमान अल्लाह, हु इज द मन्नान अल्लाह, हु इज द रहमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज द मैसेंजर, अल्लाह इज रिफर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऑफिस दिस ड्यू टू, अब तो आप सब हकीकत में फैसला करेंगे कि असद भाई जो पढ़ रहे हैं पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ही सुभान अल्लाह बोलेंगे। तो आप सबको इजाजत है, आप सब समझ लीजिए पहले, लेकिन बोलिएगा जरूर, क्योंकि इस दाइस से मैंने पहले ही कहा है कि नातिया हमद पढ़ने जा रहा हूं। तो हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ, नात का मतलब होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। तो इन दोनों में से तो किसी एक की तारीफ है, तो आप सब बस ये सोच कर बोल दीजिएगा कि तारीफ हो रही है अल्लाह की। हाजिर करता हूं, सुने। ऑफिस दिस ड्यू टू डोवन इज ओनली, ही इज द मास्टर, ऑफर इज यस सर, ही इज द सस्टेनर इन द मेंटेनर ऑफ द होल यूनिवर्स, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज द मैसेंजर, अल्लाह इज रिफर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे गांव से अफजाल, साबिर, अजहर, तस्लीम भाई, मेरे बड़े भाई अशरफ खान,
सरफराज और भी मेरे बहुत सारे बड़े आए हुए हैं, माशाल्लाह ट्रांसलेशन कर रहे होंगे बैठ कर कि इनका मतलब क्या है। लेकिन अब जो मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ आप सबको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आम फहम ज़बान है, आप सबको समझ में आ जाएगा। पेश करता हूँ सुने। इसिया की तपिश में हो, अब अगले मिसरे में आप सबको कसम है, अब तक जिसने कसम खाकर आया है कि मैं नहीं बोलूंगा वो भी बोल देगा। राजू भाई आप भी हैं, बोलिएगा। पेश करता हूँ सुने। इसिया की तपिश में हो रहमत का शजर दे दो, इसिया की तपिश में हो रहमत का शजर दे दो, उड़ के मैं चला जाऊं मौला मुझे पर दे दो, उड़ के मैं चला जाऊं मौला मुझे पर दे दो। हु इज द करीम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हु इज द रहीम अल्लाह, हु इज द करीम अल्लाह, हु इज द खबीर अल्लाह, हु इज द रऊफ अल्लाह, हु इज द रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज द मैसेंजर, अल्लाह इज द रिफर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस नातिया हम्द में एक बहुत खूबसूरत सा जो शेर है आप सबको समझ में ज़रूर आएगा, तो आप सब अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइफ वालों ने क्या क्या नहीं करवाना चाहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ तक कहा गया कि आप नबूवत से इनकार कर दीजिए, आपके हाथों पर लाकर चाँद और तारों को रख दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपका जवाब क्या था? मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। चेयरमैन साहब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि देता है जो आका को, देता है जो आका को गाली बोले दो बच्चे, देता है जो आका को गाली बोले दो बच्चे, देता है जो आका को गाली बोले दो बच्चे, सर उसका उड़ा दूंगा बस उसकी खबर दे दो, सर उसका उड़ा दूंगा बस उसकी खबर दे दो। हु इज द रऊफ अल्लाह, हु इज द शकूर अल्लाह, हु इज द गनी अल्लाह, हु इज द अजीज अल्लाह, हु इज द जब्बार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज द मैसेंजर, अल्लाह इज द रिफर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तस्कीन दिले महजू न हुई वो सही करम फरमा भी गए, तस्कीन दिले महजू न हुई वो सही करम फरमा भी गए, उस सही करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पाक भी गए। हजरात नात पाक पढ़ रहे थे जनाब असद माहुली साहब, उनकी नात में दीन का दर्द भी था, इश्क़ रसूल भी था और अश्क़ नदामत भी।